Good evening, aspirants. Am I audible? Lasha, good evening, Amma. Every day we are facing some technical issue like this. That's why now onwards we are going to keep 2 links ready. Once one link is arise problem, you can join in immediately in the next new link. Yeah, good evening. Yeah, we'll start. Am I audible? Please respond. Lasha, good evening, Amma. Kiran, Chandraya, good evening. Shivakrishna, good evening. Where are our regular people? Please join in our group, WhatsApp, Telegram group, so that if any problem comes, we can swiftly change that link. Today onwards, we will create 2 links, link 1, link 2, so that you can join. If link 1 is not working, immediately go to join and second link, available in our channel. Where are our regular people? We know very few, maybe they missed their link. Please, those who joined, please respond with a message that you have joined, to know that you are joined. Anyway, let us not waste our time. We will start our program today. Yeah. These are the new batches started at this Kalam IAS Academy. The first question. The cabinet gave its approval for the construction of a new 6-lane bridge spanning about 4.56 kilometers over the Ganga, linking which 2 places in Bihar? This the question is. Good evening, Ayappa, Aruna, SBK, Chandrani. Good evening, Ammandarki. తెలుగులో చెప్పాలంటే బీహార్లోని ఏ 2 ప్రాంతాలని కలుపుతూ గంగా నదిపై 4.56 కిలోమీటర్ల మేర కొత్త 6 లేన్ల వంతెన నిర్మాణానికి కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది? ఆప్షన్ ఏ పాట్నా అండ్ హాజీపూర్, ఆప్షన్ బి దీఘా అండ్ సోనేపూర్, ఆప్షన్ సి మొకామా మరియు సిమారియా, ఆప్షన్ డి దిఘా అండ్ ముంగేర్.
Yeah. So be careful while giving these options, because I make only relevant options I'll keep. It takes more time for me than selecting a question. It takes selecting options. So I take carefully select the options. Chandraya, yeah. I hope this is the news in every newspaper, I think, today. You should not go wrong. If you already attempt our test, you can put right option. Anyway, the answer is B. Diga Mariyu option is B. Diga and Sonepur. అంతకుముందున్న బ్రిడ్జి కలిపేది పాట్నా హాజీపూర్ అట్లాంటివి ఉన్నాయి పాత బ్రిడ్జిలు. బట్ అక్కడ ఉన్న బ్రిడ్జిలు ఎందుకు కొత్త బ్రిడ్జి శాంక్షన్ చేయాల్సి వచ్చింది అంటే గంగా మీద, అవి లైట్ వెహికల్స్కే పర్మిషన్ ఇస్తున్నారు, అవి హెవీ వెహికల్కి పనికిరావు, 6 లేన్లు సైజులో లేవు అసలు. సో ఇది ఇప్పటికి ఎప్పుడో చేయాల్సింది, ఇప్పుడు చేస్తూ ఉన్నారు. ద బ్రిడ్జ్ ఎయిమ్స్ టు కనెక్ట్ నార్త్ సౌత్ బీహార్, ఫెసిలిటేట్ ఇన్లాండ్ వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్, అలౌవింగ్ లార్జ్ షిప్స్ టు పాస్ బీనీత్. అంటే ఈ బ్రిడ్జితో పాటుగా అక్కడ ఏం ప్రయత్నం చేస్తున్నారంటే నావిగేషన్, వాటర్ నావిగేషన్ కూడా చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే అన్లైక్ అవర్ సదరన్ రివర్స్, గంగా రివర్ ఈజ్ ఏ పెరినియల్ రివర్. పెరినియల్ మీన్స్ ఆ పేరులో ఉంది, త్రూ అవుట్ 365 days వాటర్ ఉంటుంది. అంచేత వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఈజ్ వెరీ చీపర్ దాన్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్, ట్రైన్ ట్రాన్స్పోర్ట్, ఫ్లైట్ ట్రాన్స్పోర్ట్. సో అందువల్ల దిస్ ఈజ్ వెరీ నెగ్లిజిబుల్ ఇప్పటికి చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ బ్రిడ్జ్ వర్తబుల్ హియర్ బికాస్ దిస్ హైలీ డెన్సిటీ ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు బీహార్, ఉత్తరప్రదేశ్, ఇక్కడ ఇది చాలా నీడ్ అనమాట ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఈ బ్రిడ్జి దీఘా అండ్ సోనేపూర్ని కవర్ చేస్తుంది. సో ఇందులో ది కాస్ట్ ఈస్ 3,064 crores and is expected to be finished in 42 months as stated by Union Information Broadcasting Minister Anurag Thakur. Okay, and then Diga located on the southern bank, Dakshina Nundi, Gangaki, of the river, southern bank of the Ganga river in Patna, and Sonepur situated on the northern bank of the Ganga river in Saran district. So are currently connected by both rail and trains, but the traffic is not, heavy vehicles are not allowed in those present existing bridges. Therefore, this bridge is very important there. And next question number 2 is mana Minister garu Anurag Thakur cabinet decisions ఆయన తెలియజేశారు. And then the second question, in the last 10 years the government has increased MSP for milling copra, ball copra from 5,250 per quintal and 5,500 per quintal respectively in 2014-15 to how much in 2024-25 season. గత 10 సంవత్సరాలలో కందిపప్పు మరియు కంది గుండ్లు క్వింటాలకు 5,250 మరియు 5,500 నుండి 2024-25 సీజన్లో కనీస మద్దతు ధరను ఎంతకు పెంచింది? దిస్ ఈజ్ ద క్వశ్చన్. ఆప్షన్ ఏ 7,250 and 7,500, option B 8,250, 8,500, option C 9,250, 9,500, option D 11,160 and 12,000. విజిబుల్గా ఉందా? సెకండ్ ప్లీజ్ రెస్పాన్స్. సెకండ్ క్వశ్చన్, గత 10 సంవత్సరాల్లో ఒకప్పుడు ఉన్న రేటుకి ఇప్పుడు ఎంత ఉంది? పురుషోత్తం టెస్ట్ రాయలేదు. టెస్ట్ని అబౌట్ 2:30కి మనం రిలీజ్ చేసాం ఈరోజు, రేపు పొద్దున్న ఎర్లీగా చేస్తాను. బట్ దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ టెస్ట్ రాసాను, 10 minutes కదా, 10 questions 10 minutes, అంతకు మించి ఉండదు, టైం ఇవ్వం మేము.
సో డైలీ రెగ్యులర్గా ముందుగానే ఆన్లైన్ టెస్ట్ని అటెంప్ట్ చేయండి. అందులో ది లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ది డి. ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. 11,160 and 12,000 ఇది నిన్న ప్రకటించారు మంత్రి గారు అనురాగ్ ఠాకూర్. మరి ఎందుకు మిస్ అవుతున్నారు? మీరు అన్ని న్యూస్ పేపర్లో వస్తుంది రేటు. అంతకు ముందు ఉండేదే మీకు తెలియకపోవచ్చు. దట్ ఈస్ 10 years బ్యాక్ అది ఎంత ఉంది అంటే 5,250. అంటే అది గుండు, కందిపప్పు గుండు అనమాట. కందిపప్పు 5,500 ఉండేది. దాన్ని ఎంత చేశారు ఇప్పుడు? డబల్, మోర్ దెన్ డబల్. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మోర్ దెన్ డబల్ చేశారు. అంటే మోడీ గవర్నమెంట్ ప్రకటించింది ఏంటంటే ఇది మరి వినియోగదారుల మీద కూడా భారం అవుతుంది 10 ఏళ్లలో. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎయిమ్ ఏంటంటే రైతుకి అయ్యే ఖర్చులో డబల్ పెట్టాలని పెట్టారు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనకు రైస్ తర్వాత మోర్ కాస్ట్లీ థింగ్ ఏంటంటే రైస్కి అయ్యే ఖర్చు తర్వాత నెక్స్ట్ దాల్కే, అంటే కందిపప్పుకే. సో అందుకని దిస్ ఈజ్ ఏ బర్డెన్ ఆన్ ది ఇన్ఫ్లేషన్ కూడా పెంచుతుంది, ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ని. బట్ స్టిల్ దే ఇంక్రీజ్ దిస్ ఇయర్ ఆల్సో. ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఎంత డిమాండ్ లేదు బికాజ్ ఆఫ్ ది ఇంపోర్ట్స్, ఎంత రేట్ లేదు నిజానికి. గవర్నమెంటు కనీస మద్దతు ధరని అయినా కూడా పెంచింది, 250 ఆల్మోస్ట్ పెంచింది. సో లాస్ట్ ఇయర్ రేట్తో పోల్చుకుంటే 250ని 500 పెంచింది. సో అందుకని దిస్ ఈజ్ ఏ బర్డెన్ ఆన్ ది కన్జ్యూమర్స్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ దిస్ ఈజ్ ఏ హెల్ప్స్ ది ఫార్మర్స్. కందిపప్పును పండించే రైతులకి మేలు చేయాలని ఉద్దేశంతో 50% వాళ్ళకి అయ్యే ఖర్చులు, పండించడానికి అయ్యే ఖర్చులు 50% పెంచుతున్నాము అని చెప్పారన్నమాట. సో ఆ విధంగా లాస్ట్ 10 yearsలో డబుల్ అయింది కందిపప్పు ప్రైస్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది సెకండ్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ లెట్ స్టార్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The cabinet granted approval for the expansion of the 135-kilometer segment of Kovai-Harina Road in Tripura and at an investment of 2,486 crores with a loan component of 1,511 crores. Which bank is providing this loan? The question is, త్రిపురలో కోవై హరీనా రహదారి యొక్క 135 కిలోమీటర్ల సెగ్మెంట్ని 2,486 కోట్లతో పెట్టుబడితో మరియు అందులో ఉన్నటువంటి 1,111 కోట్ల లోన్ కాంపోనెంట్తో విస్తరించడానికి క్యాబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. ఈ రుణాన్ని ఏ బ్యాంకు అందిస్తుంది అన్నది ప్రశ్న. ఈ రుణాన్ని ఏ బ్యాంకు అందిస్తుంది? ఆప్షన్ ఏ ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఏడిబి. ఆప్షన్ ఏ ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఏడిబి. ఆప్షన్ బి ది యూరోపియన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్ ఈఐబి. ఆప్షన్ సి జపాన్ ఇంటర్నేషనల్ కోఆపరేషన్ ఏజెన్సీ జేఐసిఏ. ఆప్షన్ డి వరల్డ్ బ్యాంక్ ప్రపంచ బ్యాంకు. శివకృష్ణ, గుడ్ ఈవినింగ్. ఓకే, ఐల్ చెక్ ఇట్. మీకు నెంబర్ పెడతాను, ఆమెతో మాట్లాడి మీ యాప్ ఎందుకు పనిచేయట్లేదో చూడండి పురుషోత్తం. మీకు మరొక లింక్ పెడతాను, దానికి యాప్తో సంబంధం లేకుండా ఓపెన్ అవుతుంది టెస్ట్. 2 లింకులు పెడతాము. ఓకే, దెన్ 3D. సో ఇవి వెరీ పాపులర్ న్యూస్ ఐటమ్ ఇన్ టుడేస్ న్యూస్ పేపర్స్, బట్ స్టిల్ నాట్ రెస్పాండ్ అవ్వలేకపోతున్నారు. మీకు టెస్ట్కి ఇబ్బంది లేకుండా వేరే లింక్ కూడా పెడతాను, ఈజీగా మీరు అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. అట్లాగే ఈరోజు ఈవినింగ్ అయితే మీకు యూట్యూబ్లో కూడా పెట్టామని చెప్పాను, ఏ రోజు ఆ రోజు. సో ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ది ఆన్సర్ ఈజ్ సి. ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. జపాన్ ఇంటర్నేషనల్ కోఆపరేషన్ ఏజెన్సీ ఇది ఈ రుణాన్ని అందిస్తుందన్నమాట త్రిపురలో.
ఈ త్రిపురలో దీనికి స్ట్రాటజిక్ ప్రత్యేకత ఉంది. ద లోన్ సపోర్ట్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ బై జపాన్ ఇంటర్నేషనల్ కోఆపరేషన్ ఏజెన్సీ అండర్ ది అఫీషియల్ డెవలప్మెంట్ అసిస్టెన్స్ స్కీమ్. And the next, the price project aims to enhance the road connectivity across the different regions of Tripura and offer an alternative route from Tripura to Assam and Meghalaya. Adi. So, chala wide need undi in addition to the existing NH8. NH8 తో పాటుగా ఇది త్రిపురాని మేఘాలయతో కనెక్ట్ చేస్తుంది, అలాగే అస్సాంతో కనెక్ట్ చేస్తుంది. సో అంటే నార్త్ ఈస్టర్న్ 3 రాష్ట్రాలు, ముఖ్యమైన రాష్ట్రాలన్నీ కవర్ అవుతున్నాయి అనమాట. సో అందుకని ది స్ట్రాటజిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది రోడ్డుకి. అందుకని గవర్నమెంట్ విత్ లోన్ కాంపోనెంట్ ఫ్రమ్ ది జపానీస్ ఇంటర్నేషనల్ కోఆపరేషన్ ఏజెన్సీ ఇస్తుందన్నమాట. ది ఫోర్త్ క్వశ్చన్, హౌ మెనీ టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ డిక్లేర్డ్ అఫీషియల్లీ బై ఇండియన్ గవర్నమెంట్ సో ఫార్ అండర్ ది అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ 1967 APA, చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాల నివారణ చట్టం 1967 APA కింద భారత ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు ఎన్ని ఉగ్రవాద సంస్థలను అధికారికంగా ప్రకటించింది? దిస్ ఈజ్ ద క్వశ్చన్. ఎన్ని సంస్థలను అధికారికంగా ఉగ్రవాద సంస్థలని భారతదేశం ప్రకటించింది? ఆప్షన్ ఏ 41, ఆప్షన్ బి 43, ఆప్షన్ సి 44, ఆప్షన్ డి 45. The fourth question, please respond. How many terrorist organizations declared officially by Indian government so far? This is the question. As terrorist organizations, ఉగ్రవాద సంస్థలుగా ఎన్ని సంస్థల్ని అధికారికంగా భారత ప్రభుత్వం ప్రకటించింది? యా పురుషోత్తం. This is the option D. Purushottam is the right answer. Option D. 45 organizations so far declared as terrorist organizations in India. See, Jammu and Kashmir outfit banned for the inciting people to establish Islamic rule in Kashmir. And then the government has declared the Muslim League Jammu Kashmir Masarat Alam faction. Masarat Alam faction or MLJK-MA as an unlawful association under the EAPA, citing its involvement in anti-national activities. And the next is, it designated Government of India 53 individuals as a terrorist under the unlawful EAPA Act since it's amended in 2019 as on 17th February 2023. దీంతో ఇప్పుడు 54 మంది అవుతారు. ఇది ఫిబ్రవరిలో ప్రకటించింది 53 మందిని టెర్రరిస్టులుగా. సో ఇప్పుడు ఈయనతో మనకి 54 అవుతారు. 45 సంస్థలేమో టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రకటించింది, 54 వ్యక్తులనేమో టెర్రరిస్టులుగా ప్రకటించింది. ఓకే, సో ఇది మనకి ఈ కాంటెక్స్ట్లో మళ్ళీ కాశ్మీర్లో టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్ పెరుగుతున్నాయి. ఆ కాంటెక్స్ట్లోని అలాగే ఎలక్షన్స్ లేకపోవడంతో దెర్ ఈజ్ ఏ డిసప్పాయింట్మెంట్ అమాంగ్ ది పొలిటికల్ లీడర్స్ ఆర్ ఎలిమెంట్స్ విత్ ఇన్ ది కాశ్మీర్. సో హీ ఈజ్ ద మ్యాన్ who was banned today, yesterday. మసరత్ ఆలం ఈయన. ఈ మసరత్ ఆలం యాక్చువల్గా ఈయన ఇంకా జైల్లోనే ఉన్నాడు. బట్ ఈయనకున్న ప్రత్యేకత ఏంటంటే ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ అండ్ వెన్స్డే డిక్లేర్డ్ ముస్లిం లీగ్ జమ్మూ కాశ్మీర్ మసరత్ ఆలం ఫ్యాక్షన్ యాజ్ అన్లాఫుల్ అసోసియేషన్ అండ్ యాంటీ EAPA యాక్ట్. ఆలం హ్యాస్ రిమైన్డ్ ఇన్ డిటెన్షన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఫర్ ది పాస్ట్ 20 years. ఆయన 20 సంవత్సరాల నుంచి జైల్లోనే ఉన్నాడు. And with a brief periods of release, and since 2019 he has been lodged in Delhi Tihar jail, and he was appointed chief of the separatist group Hurriyat Conference. ఇది ఇంపార్టెంట్. కాశ్మీర్లో హురియత్ కాన్ఫరెన్స్ అని ఒకటి పార్టీ ఉండేది. దానికి ఒక ఆయన సయ్యద్ అలీ షా జిలానీ అనే ఆయన 2021లో చనిపోయారు. అందువల్ల ఈ జైల్లో ఉన్న ఆయనే ఇతను లీడర్ అని ప్రకటించారు. మసరత్ ఆలం. సో ఈ సంస్థని ఏదైతే ఈ
జమ్మూ ముస్లిం లీగ్ కనుక మీకు బాగానే గుర్తుంటుంది ఈజీగా. ముస్లిం లీగ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, దాని పేరు మసరత్ ఆలం ఫ్యాక్షన్. ఈయన ఎందుకు స్పెషల్ అంటే హురియత్ కాన్ఫరెన్స్ అని ఈ ఇస్లామిక్ పార్టీలన్నీ ఒక కూటమిగా చేరాయి. దాని లీడర్ చనిపోతే సయ్యద్ అలీ జిలానీ 2021లో ఈయన్ని లీడర్గా ప్రకటించారు. ఇప్పటికీ ఈయన జైల్లోనే ఉన్నాడు. బట్ ఇటీవల కాలంలో కొన్ని టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నాయి. దాంట్లో భాగంగా ఇతన్ని ఈ ఆర్గనైజేషన్ని బ్యాన్ చేసింది. The fifth question, next question. ONGC pays 2,000 crores in royalty and tax to Andhra Pradesh for operations on Krishna Godavari basin. What is the royalty and tax GST percentage? మనకి రాజమండ్రి డివిజన్ ఓఎన్జీసీ అసెట్ మేనేజర్ ప్రకటించారు. ఏమనంటే ఓఎన్జీసీ 2,000 కోట్లని కృష్ణా గోదావరి బేసిన్పై కార్యకలాపాల కోసమని ఓఎన్జీసీ ఆంధ్రప్రదేశ్కు రాయల్టీ పన్ను రూపంలో 2,000 కోట్లు చెల్లించింది. రాయల్టీ పన్ను జిఎస్టీ, పన్ను అంటే జిఎస్టీ అనే ప్రజెంట్ ఇంకే పన్నులు లేవు, ఓన్లీ వన్ ట్యాక్స్, జిఎస్టీ ట్యాక్స్. సో రాయల్టీ ఈ జిఎస్టీ శాతం ఎంత ఇందులో అంటే ఇందులో 2,000 కోట్లు అని కాదు, అక్కడ టర్న్ ఓవర్ ఉంటుంది ఆ ఎసెట్ కంపెనీది. దానికి వచ్చే ఇన్కమ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఆయిల్ చేస్తుంది కదా, గ్యాస్ చేస్తుంది, దానికి వచ్చే ఇన్కంలో ఎంత శాతాన్ని రాయల్టీగాను ఎంత శాతాన్ని జిఎస్టీగాను మనం చెల్లించింది ఓఎన్జీసీ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్కి. అది క్వశ్చన్. స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఎంత శాతం చెల్లించింది? 2,000 కోట్లు అన్నారు. సరే, ఆ 2,000 కోట్లు 2 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయని ఆయన ప్రెస్లోనే ప్రకటించారు. ఒకటి రాయల్టీ, రెండోది జిఎస్టీ అని. సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ 10% అండ్ 11%, ఆప్షన్ బి 12.5% 12%, ఆప్షన్ సి 13.5% అండ్ 18% జిఎస్టీ, అండ్ 14.5% అండ్ 5% ఆప్షన్ డి. అంటే ఫస్ట్దేమో రాయల్టీ అని, సెకండ్దేమో జిఎస్టీ అని. అక్కడ మనం వరుసగా ఇచ్చాం కదా, వాట్ ఈజ్ ది రాయల్టీ అండ్ ట్యాక్స్ అంటే జిఎస్టీ రెండోది. అక్కడ అండర్ తర్వాత ఉన్నదంతా రాయల్టీ అవుతుంది, జిఎస్టీ అవుతుంది. మొదటిది రాయల్టీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10% రాయల్టీ, ఆప్షన్ ఏ చూద్దాం, 10% రాయల్టీ అండ్ 11% జిఎస్టీ, అట్లా అనమాట. సో మీరు దాని ప్రకారం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఆప్షన్స్ని. 5A, 5C, 5B నాని, 5B నాని is right answer. 12.5% రాయల్టీ, అందులో 12% జిఎస్టీ రూపంలో ఈ 2,000 కోట్లు వచ్చినాయి అన్నమాట మనకి. ఎవరికి? ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్కి. ఓకే, సో రాయల్టీ ఎంత ఉంటుంది, జిఎస్టీ ఎంత అని విడిగా ఇవ్వలేదు, అసలు ప్రెస్లోనే ఇవ్వలేదు. అడు చాలా సెర్చ్ చేస్తేనే దొరుకుతాయి ఇలాంటి ఆన్సర్లు. ఓకే, ఎందుకంటే అప్డేటెడ్గా ఉండవు, చాలా ప్రాబ్లం ఉంటుంది. బట్ ఆయన ఇస్తే బాగుండేది, మనకి ఈజీ అయ్యేది, ఇవ్వలేదు. బట్ స్టిల్ వీ గాట్ హౌ మచ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రాయల్టీ ఈజ్ దేర్ అండ్ హౌ మచ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ జిఎస్టీ ఈజ్ దేర్. జిఎస్టీ మనకు అందరికీ తెలిసిందే 5, 18, 12 ఉంది. ఇంకొక స్లాబ్ ఉంది, 4 స్లాబ్సే ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ మనకి ఖచ్చితంగా ఇది 12% జిఎస్టీ ఆన్ ది రాయల్టీ. యాక్చువల్గా పెంచారు, రాయల్టీని పెంచారు, జిఎస్టీ దాన్ని కూడా పెంచారు, 2011-12లోనే పెంచారు. సో స్టేట్ గవర్నమెంట్స్కి ఇన్కమ్ ఎక్కువ కావాలని అడగడంతో పెంచారు అనమాట. సో ఈ విధంగా దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఏపీపీఎస్సీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే, ఓవరాల్గా జిఎస్టీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా ఇంపార్టెంటే. అంటే న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ మీద ఎంత జిఎస్టీ శాతం ఉందంటే అది 12% అని గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ది ఫర్దర్ స్పైక్ ఇన్ జిఎస్టీ రేట్ ఆన్ క్యాపిటల్ గూడ్స్ యూజ్డ్ ఫర్ పెట్రోలియం ఇండస్ట్రీ 5% to 12% ఇంక్రీజ్ చేశారు. ఇంతకుముందు 5% ఉండేది, జిఎస్టీని 12% చేశారు. ఓకే, యాజ్ పర్ ది రీసెంట్ అనౌన్స్మెంట్ మేడ్ ఇన్ ద జిఎస్టీ కౌన్సిల్ 2022లో, అంటే ఆయిల్, న్యాచురల్ గ్యాస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ మీద వేసేటువంటి రాయల్టీ ఆర్ ఎన్ని న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ని, గనులు అంటాం కదా, అన్ని చేసేవాటికి ముందు 5% ఉంటే దాన్ని 2022లో జిఎస్టీ కౌన్సిల్ అది పెంచింది, 5 నుంచి 12% పెంచింది. సో రాయల్టీ 12.5% ఆల్రెడీ ఉంది. సో లీడ్స్ టు ఈవెన్ హయ్యర్ ట్యాక్స్ బర్డెన్ ఆన్ ది ఎక్స్ప్లోరేషన్ అండ్ ప్రొడక్షన్ సెక్టార్ విత్ ఎ కాస్ట్ క్యాస్కేడింగ్ ట్యాక్సెస్ టు ద ట్యూన్ ఆఫ్ 14 to 15%.
So over the past 5 years in 23-24 alone, it paid 300 crores. 2023-24లోనే మనకి మన రాష్ట్రానికి ఓఎన్జీసీ 305 కోట్లు చెల్లించింది ఒక్క సంవత్సరంలోనే. ఇది ఈ 2000 కోట్లు ఎన్ని సంవత్సరాలు అంటే 5 years, లాస్ట్ 5 years అమౌంట్ అనమాట అది. ఓకే, సో మళ్ళీ మనం ఇప్పుడు గొడవ పెడతారు మన రాష్ట్రం, మాకు అంతక్కడ పే చేశారు 2000 అని. అది 5 సంవత్సరాల అమౌంట్ అది. ఈ లాస్ట్ ఇయర్లోనే 305 కోట్లు 2022-23లో మన స్టేట్కి పంచింది. లేకపోతే మన సీఎం గారు మనం గొడవ చేస్తారు మన మీద. సో అందుకని చూసుకోండి, అది ఈ సంవత్సరం కాదు, 5 సంవత్సరాలకి ఇచ్చింది 2000 కోట్లు. ఓకే, దెన్ ఈయన మనకి అమిత్ అసెట్ మేనేజర్, ఈయన మనకి ఓఎన్జీసీ దానికి అమిత్ గారు. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 6th క్వశ్చన్, కన్సిడర్ ద స్టేట్మెంట్స్ విత్ రిగార్డ్ టు ది సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ 2019. Consider the statements with regard to the Citizenship Amendment Act 2019. It's a very important question. పౌరసత్వ సవరణ చట్టం 2019కి సంబంధించిన ఈ కింది ప్రకటనలు పరిశీలించండి. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈరోజు న్యూస్ ఐటంలో ఉంది, బట్ అందరూ దానికి అటెన్షన్ పే చేయకపోవచ్చు. చూడండి, ఇట్ సీక్స్ టు గ్రాంట్ ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ టు పర్సిక్యూటెడ్ మైనారిటీస్ లైక్ హిందూస్, ముస్లిమ్స్, సిఖ్స్, జైన్స్, బుద్ధిస్ట్, పార్సీస్, క్రిస్టియన్స్ ఫ్రమ్ పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్ అండ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ who had entered India on or before December 31st, 2014. 2014 డిసెంబర్ 31కి ముందు ఎవరైతే అంతకుముందు భారతదేశంలోకి ప్రవేశించిన పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుండి హింసించబడిన హిందువులు, ముస్లింలు, సిక్కులు, జైనులు, బౌద్ధులు మరియు క్రైస్తవులు వంటి మైనార్టీలకు భారత పౌరసత్వాన్ని మంజూరికి ఈ చట్టం అనుమతిస్తుంది అన్నది ఫస్ట్ ఆప్షన్. Statement 2, 4 years after the Citizenship Amendment Act in 2019, it was passed by Parliament in 2019. The legislation is yet to be implemented due to the opposition of CM of West Bengal, Srimati Mamata Banerjee. పౌరసత్వ సవరణ చట్టం 2019లో పార్లమెంట్ ఆమోదించి 4 ఏళ్లు గడుస్తున్నా పశ్చిమ బెంగాల్ సీఎం మమతా బెనర్జీ వ్యతిరేకత కారణంగా ఆ చట్టం ఇంకా అమలు కాలేదు. This is the second statement. Third statement, the Citizenship Amendment Act only makes eligible or a class of foreigners who had taken shelter in India on or before December 31st, 2014, and it does not encourage any future influx of foreigners into India as it applies to the past events and has no application feature. తెలుగులో చెప్తాను. ఇది డిసెంబర్ 31, 2014 లేదా అంతకు ముందు భారతదేశంలో ఆశ్రయం పొందిన విదేశీయులకి మాత్రమే అర్హత కలిగిస్తుంది. మరియు ఇది గత సంఘటనలకు వర్తించదు. గత సంఘటనలు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. భవిష్యత్తులో ఎటువంటి దరఖాస్తు లేనందున భవిష్యత్తులో భారతదేశంలోకి విదేశీయుల ప్రవేశాన్ని ప్రోత్సహించదు. ప్లీజ్ రెస్పాండ్ దిస్ ఫర్ దిస్ ఐ థింక్ ఆప్షన్ చూద్దాం. 6th క్వశ్చన్కి ఆప్షన్స్ 3 స్టేట్మెంట్లు విన్నారా? మళ్ళీ వినిపించాలంటే ఎవరైనా రెస్పాండ్ అవ్వండి, మళ్ళీ చెప్తాను. అంటే కొద్ది పొడుగ్గా ఉన్నాయిగా పెద్దగా, మళ్ళీ చెప్తాను అవసరం అయితే. ఆల్రెడీ మీరు అటెంప్ట్ చేసి ఉంటే అవసరం నాకు ఉండదు. ఓన్లీ 1 స్టేట్మెంట్ ఈజ్ కరెక్ట్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి? ఒక ప్రకటన మాత్రమే సరైనది. ఆప్షన్ బి, ఓన్లీ 2 స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. 2 ప్రకటనలు మాత్రమే సరైనవి. ఆప్షన్ సి, ఆల్ 3 స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. 3 ప్రకటనలు మాత్రమే సరైనవి, 3 ప్రకటనలు సరైనవే. ఆప్షన్ డి, నన్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. పై ప్రకటనలు ఏవీ సరైనవి కావు. 6 రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఇది చాలా కాంట్రవర్షియల్ ఉన్నటువంటి యాక్ట్. అప్పుడు కూడా న్యూస్లో ఉండేది, ఈ మధ్యకాలంలో లేదు, మళ్ళీ వచ్చింది బిఫోర్ ఎలక్షన్స్. పురుషోత్తం 5C. ఇంకా ఏ, సంపత్, యు ఆర్ రైట్. ద ఓన్లీ 1 స్టేట్మెంట్ ఈజ్ రైట్. Only 1 statement is right.
All the remaining two statements, particularly we have to go back to understand this. These first two statements are wrong. ఇక్కడ మీరు అందుకే కేర్ఫుల్గా చూడాలి. ఎగ్జామ్ మన ఫ్లోలోనే బుక్ చేస్తాడు. ఆ ఫ్లో ఏంటంటే, ఇట్ పర్సిక్యూటెడ్ మైనారిటీస్ లైక్ హిందూస్. దేర్ ఆర్ నో ముస్లిమ్స్ ఇన్ ద యాక్ట్. ముస్లిమ్స్కి అనుమతి లేదు ఇందులో. ముస్లిమ్స్ డిసెంబర్ 2014 ముందు భారతదేశంలోకి బంగ్లాదేశ్ అక్కడ చేరినా వాళ్ళకి భారతదేశ పౌరసత్వం ఎవరు, ముస్లిమ్స్ లేరు. అందుకే ఫ్లోలో మిస్ అయిపోతాము. అందుకే మళ్ళీ చదువుతానన్నాను మీకోసం. పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్ మరియు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుండి హింసించబడిన హిందువులు, ముస్లింలు అని ఉంది. ముస్లిం లేరు చట్టంలో. ఓకే, సిక్కులు, జైనులు, బౌద్ధులు, పార్సీలు, హిందువులు ఉన్నారు. అండ్ క్రైస్తవులు కూడా ఉన్నారు. సో అలాంటి మైనారిటీలకి భారత పౌరసత్వాన్ని మంజూరు చేస్తుంది చట్టం, ముస్లిమ్స్ కాదు. ఓకే, ముస్లిమ్స్ కనుక పెట్టుకుంటే అందరూ 90% వాళ్ళే ఉంటారు. ఈ దొంగదాటుగా మనకి దేశంలోకి ఎంటర్ అయిన వాళ్ళు, ముఖ్యంగా మయన్మార్లో ముస్లిమ్స్, రోహింగ్యాస్, అలాగే బంగ్లాదేశ్లో, పక్కనే వెస్ట్ బెంగాల్. సో చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అవుతుంది. వాళ్ళు మెజారిటీ ఉంటారు, వాళ్ళే ఇల్లీగల్గా ఎంటర్ అయిన వాళ్ళు అనుమతి లేకుండా. వీళ్ళందరినీ రెగ్యులేట్ చేయడానికి ముఖ్యంగా ఇలాంటి మైనారిటీస్ని ఎక్సెప్ట్ ముస్లిమ్స్ అని. ఇక రెండో స్టేట్మెంట్, 4 years after the Citizenship Amendment Act 2019 was passed by Parliament, but legislation yet to be implemented due to the opposition of CM West Bengal అన్నాం. ఆవిడ వ్యతిరేకించడం నిజమే, కానీ ఆవిడ వ్యతిరేకిస్తుంది కదా అని దీన్ని అమలు చేయడం ఆపలే. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఆ విధంగా ఈ స్టేట్మెంట్ కూడా తప్పు. ఆవిడ వ్యతిరేకిస్తుంది కదా అని ఈ చట్టం యొక్క అమలుని ఆపలేదు. సో గవర్నమెంట్ చెప్తున్నవి ఏంటో చూద్దాము. ఆర్టీఐ కింద తీసుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా చూద్దాము. మూడో స్టేట్మెంట్ రైట్ అండి. ఇట్ డజంట్ అలౌ ఫ్యూచర్ ఇన్ఫ్లక్స్ ఆఫ్ ఫారినర్స్ ఇల్లీగల్లీ ఇంటూ ఇండియా. ఈ చట్టం భవిష్యత్తులో రావడానికి ఓన్లీ 2019 December 31 ముందే 2000, అది కూడా ఈ క్వశ్చన్గా పెట్టుకోవచ్చు. 2014 ఇది కూడా క్వశ్చన్గా పెడతాడు ఒక్కోసారి ఎగ్జామినర్. ఏ డేట్ ముందు వాళ్ళు మాత్రమే అనుమతిస్తుంది దాన్ని. 2014 December 31 ముందు వాళ్ళు మాత్రమే ఎంటర్ అయిన వాళ్ళు. సో అందుకని మనకి ఫస్ట్ 2 స్టేట్మెంట్ తప్పు, మూడో స్టేట్మెంట్ రైట్. మూడో స్టేట్మెంట్ అంటే ఫ్యూచర్లో వాళ్ళని ఇన్ఫ్లక్స్ని అలౌ చేయదు. సో ఓన్లీ 1 స్టేట్మెంట్ ఈజ్ కరెక్ట్ అండ్ 2 స్టేట్మెంట్ తప్పు ఆ విధంగా అయ్యాయి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, జవాబ్ ఆన్సర్ ఇజ్ ఏ. సో దీంట్లో మనకి ఈ అమలు చేయడానికి ఉన్న ప్రాబ్లం ఏం చెప్తుందంటే, గవర్నమెంట్ రూల్స్ ఇంకా ఫ్రేమ్ చేయలేదు. పార్లమెంట్ కమిటీకి ఇంకా టైం ఎక్స్టెండ్ చేశారు. 2024 జనవరిలో అవి రూల్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తామని చెప్తున్నారు. సో ఈరోజు అమిత్ షా గారు ఖచ్చితంగా అమలు చేస్తాం ఈ చట్టాన్ని అని ఆయన న్యూస్ ఐటెంలోకి వచ్చింది. ఈ చట్టాన్ని 80% అమలు చేస్తాము. ఇప్పటి వరకు రూల్స్ ఫ్రేమ్ చేయలేదు. రూల్స్ ఫ్రేమింగ్ వర్క్ కూడా పూర్తవుతుంది. రేపు జనవరిలో ఈ చట్టాన్ని అమలు చేస్తామని చెప్తున్నారు. దీనికి ఇంకోటి లింక్ ఉన్న రిజిస్టర్ ఏంటంటే నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్టర్, NPR, అంటే జనాభా లెక్కలు అంటాం కదా అది కూడా మనకి కోవిడ్ వల్ల అది కోవిడ్ పేరు మీద పోస్ట్పోన్ చేశారు ఈ చట్టం అమలుని. అలాగే సెన్సస్ కూడా కోవిడ్ వల్ల డిలే అయ్యింది. సో ఆ సెన్సస్లో కూడా వీళ్ళని ఎంటర్ చేసుకుంటారు ఈ చట్ట ప్రకారం. ఎవరిని? ఓన్లీ ఈ మైనారిటీస్నే, హిందువులు, క్రైస్తవులు, జైన్స్ అండ్ హిందూస్, క్రిస్టియన్, జైన్స్, ఇట్లాంటి మైనారిటీస్, అదర్ మైనారిటీస్ ఎక్సెప్ట్ ముస్లిమ్స్. ఓకే, సో టీఎంసీ లీడరు, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ లీడర్ అపోజిషన్ మమతా బెనర్జీ సీఎం గారు ఆవిడ చేసిందని ఆపలేదు ఈ గవర్నమెంట్. ఓకే, డ్యూ టు చూడండి, దే హ్యావ్ సెడ్ ద సీఎం మేక్స్ ఎలిజిబుల్, ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి, ఇక్కడ కాదు, ఈ సుప్రీంకోర్టులో కూడా అఫిడవిట్ ఇస్తుంది గవర్నమెంట్. ఈ రూల్స్ ఫ్రేమ్ అవ్వాలి, అయిన తర్వాత అమలు చేస్తామని. డిస్పైట్ ది అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఇన్ ప్లేస్, ఇట్ అవైట్స్ ది పొలిటికల్ నాట్ ఫ్రమ్ ది బీజేపీ లెడ్ యూనియన్ గవర్నమెంట్. సో యాక్చువల్గా రూల్స్ ఫ్రేమింగ్ అన్నది కూడా నిజం కాదు. కోవిడ్ కారణంగా మొదట్లో పోస్ట్పోన్ చేయడం నిజమే, తర్వాత రూల్ ఫ్రేమ్ మాత్రం ఇప్పటికి అయిపోయింది రెడీగా. సో జనవరిలో ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారని చెప్తున్నారు. పొలిటికల్గా సిగ్నల్ రాలా అంతే. ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నౌ దే విల్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ దిస్ యాక్ట్. సో ఇది వెరీ పాపులర్ యాక్ట్ ఫర్ ది ఎలక్షన్స్, అందుకని ఖచ్చితంగా అమలు చేస్తారు. అమిత్ షా గారు ప్రకటించారు ఈ విషయాన్ని, దీన్ని అమలు చేస్తామని. నెక్స్ట్ 7th క్వశ్చన్, కన్సిడర్ ది స్టేట్మెంట్స్ విత్ రిగార్డ్ టు స్మార్ట్ ల్యాండర్ ఫర్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ మూన్, SLIM. కన్సిడర్ ద స్టేట్మెంట్స్ విత్ రిగార్డ్ టు స్మార్ట్ ల్యాండర్ ఫర్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ మూన్,
స్లిమ్, దాని పేరు స్లిమ్. స్మార్ట్ ల్యాండర్ ఫర్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ మూన్ దానికి సంబంధించిన ఈ క్రింది ప్రకటనలు పరిశీలించండి. స్టేట్మెంట్ 1. ఆఫ్టర్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఎంటరింగ్ లూనార్ ఆర్బిట్ ఆన్ క్రిస్మస్ డే, అంటే December 25th మొన్న, ద స్లిమ్ చైనా స్మార్ట్ ల్యాండర్ ఫర్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ మూన్ విల్ అటెంప్ట్ టు సాఫ్ట్ ల్యాండ్ ఆన్ ది మూన్ ఆన్ January 19th, అంటే రేపు జనవరి 19న ల్యాండ్ అవుతుంది. తెలుగులో ఉంది ఇది. క్రిస్మస్ రోజున విజయవంతంగా చంద్రకక్షలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత December 25న స్లిమ్ చైనాకు చెందిన స్మార్ట్ ల్యాండర్ ఫర్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ మూన్ January 13న చంద్రునిపై సాఫ్ట్ ల్యాండ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టేట్. పెర్హాప్స్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ, స్లిమ్ సక్సెస్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్ విల్ ఆల్సో ఎఫెక్ట్ ది అప్కమింగ్ చంద్రయాన్ 4 మిషన్. దీని యొక్క దీని సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ అనేది చంద్రయాన్ 4 2026లో అయిపోతాం మనము, దాని మీద కూడా ఉంటుంది ప్రభావము అని చెప్తున్నాడు. ఇక మూడోది, థర్డ్ స్టేట్మెంట్, ఇట్ వెయిడ్ ఓన్లీ 590 kgs at launch, which is almost 1/7 of Chandrayaan 3, which weighed at 3,900 kgs at launch. లాంచ్ ప్యాడ్ దగ్గర చంద్రయాన్ 3 3,900 కిలోలు ఉంటే ఇది చాలా 590 kgలే ఉంది, అంటే 1/7. అంటే అందుకే దీనికి స్లిమ్ అని పేరు పెట్టారు. స్లిమ్ అంటే సన్నగా తక్కువ బరువు లేకుండా ఉండడం అనమాట. సో ప్రయోగ సమయంలో బరువు కేవలం 590 కిలోలు. ఇది చంద్రయాన్లో దాదాపు 7వ వంతు. ఇది ప్రయోగ సమయంలో 3,900 కిలో బరువు కలిగి ఉంది, ఇది మన చంద్రయాన్ 3. బట్ ఇది మాత్రం 590 kgలే ఉంది స్లిమ్ అని చెప్తున్నాడు మూడో స్టేట్మెంట్లో. ఓకే, సో ఈ 3 స్టేట్మెంట్లో మళ్ళీ సేమ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఓన్లీ 1 స్టేట్మెంట్ ఈజ్ కరెక్ట్. ఒక ప్రకటన మాత్రమే రైటు, 2 రైటు, 3 రైటు, ఏది రైట్ కాదు. 5 ప్రకటనలన్నీ రైట్ కాదు. ప్లీజ్ రెస్పాండ్. సి వచ్చింది. ఆన్సర్ ఇస్ బి. ఓన్లీ 2 స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. ఇందులో 2 స్టేట్మెంట్లే కరెక్ట్, అంటే మూడోది కరెక్ట్. మూడోది అంటే ఇది చాలా తక్కువ బరువు ఉంది, చంద్రయాన్తో పోల్చుకుంటే 1/7, 7 వంతుల్లో 1 వంతే ఉంది, అంటే దట్ మీన్స్ 590 kg. అందుకే దీని పేరు కూడా స్మార్ట్ ల్యాండింగ్ ఫర్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ మూన్ అని స్లిమ్ అని పెట్టారు. ఇక మిగతా 2 స్టేట్మెంట్ చూద్దాం, ఎక్కడ తప్పు ఉందో చూద్దాం. ఈ మొదటిది, ఆఫ్టర్ సక్సెస్ఫుల్ ఎంటరింగ్ ఆర్బిట్ అన్న చోట ఇక్కడ చైనా స్మార్ట్ ల్యాండింగ్ అన్నారు. చైనాది కాదు ఇది, ఇట్ ఈస్ జపాన్స్. జాక్సా దీన్ని లాంచ్ చేసింది. జాక్సా జపానీస్. సో స్మార్ట్ ల్యాండర్, అందుకని ఇది చైనాది కాదు, జపాన్ది. ఇక రెండోది కూడా రైట్. మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ, స్లిమ్ సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ విల్ ఆల్సో ఎఫెక్ట్ ది అప్కమింగ్ చంద్రయాన్ 4 in 2026. అది కూడా రైటే. కాబట్టి ఫస్ట్దే రాంగ్ ఉంది. సో మనకి ఏదైనా రైట్ అనిపించేలాగే ఉంటాయి స్టేట్మెంట్లు, లేకపోతే ఇలా బెటరు. ఓకే, సో అందుకని మనం వీ హ్యావ్ టు బీ వెరీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ ఇట్. సెలెక్టింగ్ ఆప్షన్స్ ఎక్కడ ఫ్లోలో మిస్ అవుతున్నామో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. ఆన్సర్ బి అంటే ఓన్లీ 2 స్టేట్మెంట్స్. సెకండ్, థర్డ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ రైట్. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ రాంగ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ లాంచ్డ్ బై జపాన్, నాట్ చైనా. ఓకే, దీనివల్ల మనకి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ కూడా వస్తాయి చూడండి. స్లిమ్ ఈజ్ ఏ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ బిల్ట్ అండ్ లాంచ్డ్ బై జపానీస్ ఏరోస్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఏజెన్సీ జాక్సా అండ్ September 7th, 2023. అంటే ఇంచుమించుగా మన August 23rd మన చంద్రయాన్ ల్యాండ్ అయింది. దాని తర్వాత ఓకే, ఫ్రమ్ ది తంగేషిమా స్పేస్ క్రాఫ్ట్, మనం MB3 అంటున్నాము, మనది తంగేషిమా స్పేస్ క్రాఫ్ట్ మీద వెళ్ళింది. ఇది సక్సెస్ఫుల్గా ఆర్బిట్లోకి వెళ్ళింది. ఇప్పుడు ఇట్ విల్ ఎక్స్ప్లోర్ ఎన్ ఏరియా క్లోజర్ టు ద మూన్ సౌత్ పోల్ దాన్ చంద్రయాన్ 3. చంద్రయాన్ 3 కన్నా ఇంకా దగ్గరగా. చంద్రయాన్ 3 ఎంత దగ్గరగా ఉంది? సౌత్ పోల్కి 600 మైళ్ళు, 600 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. ఇది సౌత్ పోల్కి, దక్షిణ ధ్రువాన్ని నుంచి చంద్రయాన్ ల్యాండ్ అయిన శివశక్తి పాయింట్ 600 కిలోమీటర్లు ఉంది. సో మూన్ సౌత్ పోల్ దాన్ చంద్రయాన్ 3 కన్నా ఇంకా
సౌత్ పోల్కి దగ్గరగా వెళ్తుంది. దిస్ మేక్స్ ఆల్ ద డిఫరెన్స్. దీనికోసమనే ఇది చేస్తున్నారు, ఇంకా దగ్గరికి వెళ్ళాలి. ఎందుకని మనకి ఫస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, చంద్రయాన్-3కి వాటర్ ఉందా లేదా కనుక్కోవడం. ఆ విషయంలో సక్సెస్ రాలే. సో ఇప్పుడు అందుకనే చంద్రయాన్-4 వేస్తున్నారు మన వాళ్ళు. సో ఈలోగా జపాన్ వాళ్ళు కూడా దీన్ని చిన్నగా, ఎందుకు చిన్నగా ఉంటే బెటర్ ఏంటంటే అక్కడ క్రాటర్లో కూడా బతికేస్తుంది. అది పెద్ద గొయ్యిలో దిగినా కూడా అది మళ్ళీ గొయ్యి ఎక్కడమో లేకపోతే తీయడమో జరుగుద్ది. అందుకని అలా చేస్తున్నారు. ఫర్ నౌ జాక్సా ఈజ్ ఎక్స్పెక్ట్ టు ప్రొవైడ్ లాంచ్ వెహికల్. చంద్రయాన్-4 విషయంలో మనకి జాక్సా, జపనీస్ ఏరోస్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఏజెన్సీ అదేం చేస్తుందంటే చంద్రయాన్-4లో దే ప్రొవైడింగ్ లాంచ్ వెహికల్ అండ్ ద లూనర్ రోవర్. నడిచేటువంటి రోవర్ని కూడా వాళ్ళే తయారు చేసి ఇస్తున్నారు. అంటే లాంచింగ్ ప్యాడ్, లాంచ్ వెహికల్ కూడా అక్కడే జరుగుతుంది. బట్ ఇండియా విల్ ప్రొవైడ్ ల్యాండర్ మోడ్యూల్. అయితే ఇది ఇంకా అవగాహన ఒప్పందం ఫైనల్ అవ్వలే. చంద్రయాన్-4కి జపాన్తో కలిసి కొలాబరేషన్ మిషన్ చేయాలని ప్రపోజల్ అయితే ఉంది. ద ల్యాండింగ్ సైట్ ఈజ్ ఎట్ టు బి ఫిక్స్డ్. ఇంకా ఫిక్స్ చేయలేదు చంద్రయాన్-4 ఎక్కడ, ఎందుకంటే 2026లో ఇంకా పనిలో ఉన్నారు. టు కంపేర్ ద విక్రమ్ ల్యాండర్ ల్యాండెడ్ 600 kilometers ఫ్రమ్ ది సౌత్ పోల్. సో ఈ స్లిమ్ కూడా దీనికన్నా ఇంకా దగ్గరగా, ఎంత దగ్గరో తెలియదు, వాళ్ళకి క్లారిటీ ఇవ్వలేదు మనకి. ద జపాన్ విల్ బికమ్ ఓన్లీ 5th country ఇఫ్ ఇట్ ఈ సాఫ్ట్ ల్యాండెడ్ robotic craft on the natural satellite moon after India succeeded with its Chandrayaan-3 mission August 23. రేపొద్దున మనకి సెప్టెంబరు 7 సెప్టెంబర్గా మనకి ఎప్పుడు వస్తుంది అన్న చెప్పాడు ఇందులో. సో జపాన్ విల్ బికమ్ 5th country, ఇండియా బికమ్ 4th country. సాఫ్ట్ ల్యాండ్ అయింది. వీళ్ళు కనుక సక్సెస్ అయితే రేపొద్దున 5th country అవుతారు జపాన్. సో స్లిమ్ ఇన్ ఎఫెక్ట్ విల్ సెట్ ద రికార్డ్ ఫర్ January 19th. January 19th మనకు తెలుస్తుంది ఈ విషయం. ఫర్ అటెంప్టింగ్ సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ విత్ ది స్మాలెస్ట్ ఎవర్ ఏరియా టాలరెన్స్ ఆన్ ద మూన్. ద చూజన్ సైట్ ఈజ్ నియర్ ది షియోలీ క్రాటర్ అంట. చూడండి చెప్పండి, షియోలీ క్రాటర్ అని ఐడెంటిఫై చేశారు. అది ఎట్ 3.3 degrees సౌత్ అండ్ 25.2 degrees ఈస్ట్. షియోలీ క్రాటర్ దగ్గర, అంటే ఇది ఎంత దగ్గర కిలోమీటర్లు ఇవ్వలేదు వీడు, బట్ శివశక్తి పాయింట్ మాత్రం 600 kilometers దూరంలో ఉంది. దేనికి, చంద్రుని దక్షిణ ధ్రువానికి. ఇంకా దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. చంద్రయాన్-4 కూడా ఆ ప్రయత్నం చేస్తుంది ఇంకా దగ్గరికి, ఎందుకంటే పోల్లోనే వాటర్ ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. బికాజ్ ఆఫ్ చంద్రయాన్-1 డిస్కవరీ వల్ల అది కనుక్కున్నారు. దానివల్ల చంద్రయాన్-2 ఫెయిల్ అయింది, కానీ 3 ఆ లక్ష్యంతోనే వెళ్ళింది, కానీ ద ఫస్ట్ అండ్ ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్లో ఇంకా సక్సెస్ అవ్వాల. సో లెట్ us see ది స్లిమ్ మే డిస్కవర్ ఎనీథింగ్ దేర్. దాంట్లో ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అవన్నీ ఇచ్చారు. ఇది స్లిమ్, ఇది స్లిమ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ 8th question. Who was the world champion medalist who said she will be returning her Khel Ratna Arjun Award to the government protesting against the election of Brijbhushan Sharan Singh, loyalist Sanjay Singh as the Wrestling Federation of India President? రెజ్లింగ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్గా బ్రిజ్భూషణ్ శరణ్ సింగ్ విధేయుడు సంజయ్ సింగ్ ఎన్నికను నిరసిస్తూ తన ఖేల్ రత్న అవార్డును, అర్జున్ అవార్డును ప్రభుత్వాన్ని తిరిగి ఇస్తున్నట్టు చెప్పిన ప్రపంచ ఛాంపియన్ విజేత ఎవరు? మీరు అందరూ పెట్టగలరు ఇది. ఆప్షన్ ఏ మిథాలీ రాజ్, ఆప్షన్ బి వినేష్ ఫోగట్, ఆప్షన్ సి సాక్షి మాలిక్, ఆప్షన్ డి పివి సింధు. ఎవరు చెప్పారు ఈ మాట? 8th question, ప్లీజ్ రెస్పాండ్. యా, వినేష్ ఫోగట్ రైట్ ఆన్సర్. అయ్యప్ప, వినేష్ ఫోగట్. ఈయన ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. సో నెక్స్ట్ 9th question. Against the backdrop of an increased security threat to shipping vessels in the Gulf of Aden, the Arabian Sea, with whom did the Prime Minister Narendra Modi hold a telephonic conversation? గల్ఫ్ ఆఫ్ ఈడెన్లోని అరేబియా సముద్రంలోని నౌకా రవాణాకు భద్రత ముప్పు పెరిగిన నేపథ్యంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఎవరితో టెలిఫోన్లో సంభాషణ చేశారు అన్నది ప్రశ్న.
ఆప్షన్ ఏ ఇస్ మొహమ్మద్ బిన్ జయద్ ఆలీ నహయాన్. మొహమ్మద్ బిన్ జయద్ ఆలీ అల్ నహయాన్, ఆలీ కాదు అల్. ఆప్షన్ బి ప్రిన్స్ మహమ్మద్ బిన్ సల్మాన్, యువరాజు మహమ్మద్ బిన్ సల్మాన్. ఆప్షన్ సి ఇబ్రహీం రైజీ. ఆప్షన్ బి అబ్దురబు మన్సూరి హాజీ. ఇది కనబడడం లేదు, కొద్దిగా పైకి పెట్టాలి, రాంగ్ ఉంది. అబ్దరబ్ మన్సూర్ హాజీ. ఈ 4 పేర్లో ఇది రైట్ ఆన్సర్. 9th క్వశ్చన్. ప్లీజ్ రెస్పాండ్. యా, దిస్ ఈజ్ రైట్ అపర్ణ. బి ద రైట్ ఆన్సర్. బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ద ప్రిన్స్ మహమ్మద్ బిన్ సల్మాన్ ఆఫ్ సౌదీ అరేబియా. గల్ఫ్ ఆఫ్ ఏడెన్లో అరేబియా సముద్రంలో నౌకారవాణి బద్దం. సౌదీ అరేబియా ప్రధానమంత్రి ప్రిన్స్ మహమ్మద్ సల్మాన్ బిన్ టెలిఫోన్లో సంభాషణ చేశారు. ఎగైన్స్ ద బ్యాక్డ్రాప్ ఆఫ్ ఎన్ ఇంక్రీజ్డ్ సెక్యూరిటీ థ్రెట్ టు ది వెసల్స్, ఇండియన్ వెసల్స్. పర్టికులర్గా మనకి సాయిబాబా అండ్ ప్లూటో ఈ 2 కూడా అటాక్ అయిన తర్వాత ఈ కాంటెక్స్లో, ఎందుకంటే సౌదీ అరేబియన్ కింగ్ ఎందుకంటే యాక్చువల్గా ఇరాన్ అనేసి చేసి ఉంటుంది అని అమెరికా మనం అలిగేషన్ చేసింది, అభియోగం మోపింది ఇరాన్ పైన. బట్ ఆయన ఫోన్ ఎవరికి చేశారు? మహమ్మద్ బిన్ సల్మాన్, సౌదీ అరేబియన్ కింగ్ అనమాట, ప్రిన్స్ మహమ్మద్ బిన్ సల్మాన్. ఎందుకు అంటే ఈ అటాకులు చేసింది హౌతీస్, యెమెన్లో ఉన్న హౌతీస్. యెమెన్లో ఉన్నటువంటి లింకులు ఏంటి అంటే, యెమెన్లో 2 ఫ్యాక్షన్స్ గొడవ పడుతున్నాయి. సౌదీ అరేబియా ఒక ఫ్యాక్షన్ ఒకటి, రెండోది ఇరాన్ ఫ్యాక్షన్ ఒకటి. ఈ హౌతీస్ అనేవాళ్ళు ఇరాన్ షియా ఫ్యాక్షన్ అనమాట, ఇరాన్ దేశం సమర్థిస్తున్నటువంటి హౌతీలు. సో బహుశా ఈ కాంటెక్స్ట్లో ఈ రియాలిటీని అసెర్టైన్ చేయడానికి ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు ఇరాన్ ప్రెసిడెంట్ గారికి చేయలే. వాళ్ళతో కూడా మనకి మంచి రిలేషన్సే ఉన్నాయి, బట్ ఈయనతో చేశారు నిజమేంతో తెలుసుకోవడానికి. సో ఆ విధంగా ఈ మహమ్మద్ బిన్ సల్మాన్కి సౌదీ అరేబియాతో మంచి రిలేషన్స్ ఉన్నాయి దాన్ ఇరాన్. సో అంచేత పిఎం గారు మోడీ గారు ఈ మహమ్మద్ బిన్ సల్మాన్తో సంభాషణ చేశారు. ఏం జరిగింది, ఎందుకు జరుగుతున్నాయని, ఇండియా మీద ఎందుకు జరుగుతున్నాయని, ఇండియన్ వెసల్స్ మీద ఎందుకు జరిగినాయని. సో ఆ కాంటెక్స్ట్లో యూ వాంట్ టు అసెర్టైన్ ద ఫ్యాక్ట్స్. అందుకని, ఎందుకంటే అవతల వాళ్ళు నెపం వేసేటప్పుడు విషయం ఏంటో తెలుసుకోవాలి కదా, నిజమేంతో తెలుసుకోవాలి కదా, అందుకని. సో అనవసరమైన గొడవలకి దూరడం వేస్ట్ మనకి. దట్ ఈస్ ది యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ మోడీజీ, రైట్? సో నెక్స్ట్ 10th క్వశ్చన్, లాస్ట్ క్వశ్చన్. కన్సిడర్ ద స్టేట్మెంట్ విత్ రిగార్డ్ టు ఇండియా అండ్ రష్యా సైన్ అగ్రిమెంట్స్ ఎస్టర్డే. ఓకే, భారత రష్యా ఒప్పందాలపైన సంతకాలకు సంబంధించిన ఈ క్రింది ప్రకటనల్ని పరిశీలించండి. ఆప్షన్ ఏ, ట్రేడ్ బిట్వీన్ ది 2 countries హ్యాస్ క్రాస్డ్ 50 billion in the past year on the back of the increased Indian imports of Russian oil and fertilizers. రష్యా చమురు మరియు ఎరువులు భారతదేశం దిగుమతులు పెరిగిన నేపథ్యంలో 2 దేశాల మధ్యన వాణిజ్యం గత సంవత్సరంలో $50 billion దాటింది. ఇది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్, సెకండ్ స్టేట్మెంట్. అగ్రిమెంట్స్ రిలేటెడ్ టు ది కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ పవర్ జనరేటింగ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ది కోడంకులం న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ జరిగాయి. కోడంకులంలో అణువిద్యుత్ ప్లాంట్ యొక్క భవిష్యత్తు విద్యుత్ ఉత్పత్తి యూనిట్ల నిర్మాణానికి సంబంధించి ఒప్పందాలు జరిగాయి. రెండో స్టేట్మెంట్. ఆప్షన్ 3, ఇండియా రష్యా అగ్రీ టు కండక్ట్ దేర్ ట్రేడ్ ఇన్ రూబుల్. రూబుల్ అంటే రష్యా యొక్క కరెన్సీ. భారతదేశము రష్యా తమ వాణిజ్యాన్ని రూబుల్లో నిర్వహించడానికి అంగీకరించాయి. స్టేట్మెంట్స్ ఆప్షన్ చూద్దాం. ఓన్లీ 1 స్టేట్మెంట్ ఇస్ ట్రూ, అంటే 1 మాత్రం రైటు. ఆప్షన్ బి 2 రైటు. ఆప్షన్ సి 3 రైటు. ఆప్షన్ డి 5 ఏవి రైట్ కావు, 5 ఏవి సరైనవి కావు. ప్లీజ్ రెస్పాండ్. 10th క్వశ్చన్, లాస్ట్ క్వశ్చన్. యా, అయ్యప్ప స్వామి బి
Only two statements are correct. The right option is option B is the right option. So, Swami is right. Option B is the right answer. Right answer ఏంటి, 2 statements are correct. సో ఇక్కడ మనం వెంటనే 2 స్టేట్మెంట్ ఏంటో తెలుసుకోవాలి, లేకపోతే మనం ఇది విని కూడా ప్రయోజనం ఉండదు. రష్యా అగ్రీడ్ టు కండక్ట్ దేర్ ట్రేడ్ ఇన్ రూబుల్ అన్నది తప్పు. ఎందుకంటే యాక్చువల్లీ ఎంతముందే చేసుకున్నాం ఈ అగ్రిమెంట్, బట్ బికాస్ ఆఫ్ ది శాంక్షన్స్ ఆన్ ది రష్యన్, బికాస్ ఆఫ్ రష్యా వార్ ఓవర్ ఉక్రెయిన్, అవి వర్కౌట్ అవ్వడం లేదు. అందులోని మనకి ట్రేడ్ డెఫిసిట్ ఉంది, వాణిజ్యంలో లోటు ఉంది. ఎందుకు ఉందంటే మనము ఆయిల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాము, అలాగే ఫెర్టిలైజర్స్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాయి, పెరిగాయి. అందువల్ల $50 బిలియన్ అయింది. అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేసుకోవాలి, మన రూపాయిని తీసుకొని మనకు కూడా ఎగుమతులు సమానంగా కానీ దగ్గరగా కానీ ఉంటే చేసేవారు. బట్లో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ రూపీ ఈ కాంటెక్స్ట్లో సుముఖంగా లేరు, ఎవరు రష్యన్ గవర్నమెంట్ సుముఖంగా లేదు. అందుకని ఇంతకుముందు చేసుకున్న అగ్రిమెంట్లో కూడా దీని మీద ఏం అగ్రిమెంట్ ఫ్రెష్గా ఏం జరగలేదు, దీని మీద వాళ్ళు సైలెంట్గా ఉన్నారు. దేర్ ఆర్ సమ్ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ ఆల్సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ రూపీ అండ్ రూబుల్స్. అందుచేత ఈ స్టేట్మెంట్ తప్పు. మొదటి 2 స్టేట్మెంట్లు రైటు. $50 బిలియన్ దాటింది లాస్ట్ ఇయర్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం కోడంకుళం ప్రాజెక్టు చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి, దాని మీద కూడా ప్రశ్నలు వస్తాయి మనకి. ఆ రిజాల్వింగ్ రూబుల్ పేమెంట్ ఇష్యూ అది. ఇక కోడంకుళం ప్రాజెక్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కోడంకుళం న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ అండ్ ఈజ్ బీయింగ్ బిల్ట్ ఇన్ తమిళనాడు. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న కల్పక్కం కూడా అది ఫాస్ట్ బ్రేడర్ రియాక్టర్. ఇది ఫాస్ట్ బ్రేడర్ రియాక్టర్ కాదు, బట్ ఇట్ ఈస్ లార్జెస్ట్ ఇన్ ఇండియా with technical assistance of Russia. And the construction began in 2002, and since February 2016 the first power unit of the Kodankulam has been steadily operating at its design capacity of 1000 megawatt. అంటే మొదట 1000దే స్టార్ట్ చేశారు, అది నడుస్తూ ఉంది. బట్ మిగతా ప్లాంట్ కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతూ ఉంది. ద ప్లాంట్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్ట్ టు స్టార్ట్ ఆపరేటింగ్ ఫుల్ కెపాసిటీ ఇన్ 2027, 2 years అకార్డింగ్ టు ది రష్యన్ స్టేట్ మీడియా. సో కోడంకుళం న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ లార్జెస్ట్ అనమాట. అందులో మనకి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. 1000 మెగావాట్ది ఆపరేషన్లోకి వచ్చింది, మిగతా రాలేదు. సో అవి వచ్చే వరకు ఇది జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ కోడంకుళం ఇన్ తమిళనాడు. సో మన ఫారిన్ మినిస్టర్ జయశంకర్ గారు వెళ్ళారు. దిస్ ఇస్ ఎ గ్రేట్ హానర్. ఈజ్ ఎ ఫారిన్ మినిస్టర్, ఈజ్ నాట్ ఏ ప్రైమ్ మినిస్టర్. బట్ ఈవెన్ దెన్ మన పుతిన్ గారు ఆయనకి గౌరవించి చక్కగా మాట్లాడారు. అది సాధారణంగా జరగదు ఇక్కడ, రేర్. సో ద లెవెల్ ఆఫ్ అవర్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్, దట్ ఈజ్ జయశంకర్ గారి వల్ల అది సాధ్యమైంది బహుశా. ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రైమ్ మినిస్టర్తోనే మాట్లాడతారు, హెడ్తోనే. అలాంటిది ఈయన మళ్ళీ ఫ్రంట్ టేబుల్ మీద కూర్చొని మాట్లాడారంటే ఇట్స్ హ్యాట్స్ అప్ టు ది జయశంకర్ సార్. ఈజ్ ద గ్రేటెస్ట్ ఫారిన్ మినిస్టర్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ. ఈరోజు టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ రేపు నుంచి 2 లింకులు పెడతాము, ఆ 2 లింకులు చూడండి. అలాగే మన ఆన్లైన్ క్యాంపస్ బ్యాచెస్, మీరు ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక ఇలానే నేనే మొత్తం అన్ని సబ్జెక్ట్స్కి గ్రాండ్ టెస్టులు పెడతాను, అన్నీ నేను చూసుకుంటాను. కాబట్టి ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలంటే చేసుకోండి. దిస్ సండే విల్ గివ్ అబౌట్ 1 time ఆఫర్ అగైన్ ఇన్ 999 ఫర్ ది గ్రూప్ 2 స్క్రీనింగ్. కాబట్టి అది మీరు ఉపయోగించుకోండి ఆప్షన్ని. అలాగే మనకి అందులో ఎప్పుడైతే రెగ్యులర్ కోర్సులు వెళ్తారో మేము చాలా ఇంకా ఉంటాయి చిన్న చిన్న కోర్సులు, చిన్న ఇలా ఏదైతే మోడల్ టెస్టులు ఇట్లాంటివి ఉన్నాయి ఇంకా కొన్ని, అవి అన్నీ ఫ్రీ అయిపోతాయి. మేము ఏది గ్రూప్ 2 స్క్రీనింగ్ సంబంధించి ప్రకటించినా ఆ గ్రూప్ 2 స్క్రీనింగ్ కోర్సు 999లో జాయిన్ అయితే మిగతావన్నీ ఫ్రీ అయిపోతాయి. మోడల్ టెస్టులు ఫ్రీ అవుతాయి, ఇంకా ఉన్నాయి చెప్తాను, ట్రేడ్ సీక్రెట్స్ తర్వాత చెప్తాను. బట్ అన్నీ ఫ్రీగా వస్తాయి మీకు. సో ప్లీజ్ జాయిన్ విత్ అవర్ ఆన్లైన్ కోర్సెస్. అండ్ అన్నిటికన్నా మీరు జాయిన్ అవ్వడం అనేది ఆఫ్ కోర్స్ వీ టేక్ ఎ డెసిషన్, యువర్ ఓన్ డెసిషన్. బట్ ఐ వాంట్ రిక్వెస్ట్ వన్ థింగ్ యాజ్ గురుదక్షిణ. ప్లీజ్ షేర్ ఎవ్రీ వీడియో ఆఫ్ అస్ అండ్ అవర్ లింక్స్ ఇన్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్స్ అండ్ ఆల్సో స్టడీ గ్రూప్స్. దెర్ ఆర్ మెనీ స్టడీ గ్రూప్స్ బై స్టూడెంట్స్ పెట్టుకుని ఉంటారు ఇన్ఫార్మల్గా, వాటిలో కూడా మరి షేర్ చేయండి. అలాగే స్టేటస్ పెట్టమని కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ ఎవరీవన్. మళ్ళీ రేపు ఇదే టైం కలుసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ.